गुरु रूप साध संगत जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अज जो असी इत्थे संगती रूप दे विचकार जुड़ के बैठे हाँ, मौका कदी कदी बनता है, वैसे कदी कदी, क्योंकि असी दिन और दिहाड़े मिथे ने कि असी इकट्ठे होके किदन बहना। हालांकि गुरु साहब का हुक्म है कि असी रोज़ इकट्ठर होइए, रोज़ इकट्ठर होके गुरु की बख्शीश गुरबाणी दियाँ गल्लां सांझियां करिए, रल मिल के डिस्कशनस होणगियां, ताही गुरु का दिता गुर थाए पैंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक बड़ी अच्छी गल गुरु ग्रंथ साहब चों सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलती है कि साचा सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक। चूकते सिख ने, स्टूडेंट्स ने। पढ़ाने वाला गुरु साडा उन्हें सानू ज्ञान भरपूर देता, पर यह साडे ते है कि असी किवें लेना है, कदों लेना है। असी मिथ लिया कि इसे दिन लांगे, अगले पिछले दिन नहीं लांगे। खैर, आप सबनू अज एक विसाख 554 नानक शाही ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 असी अज इत्थे बैठे हाँ तो 2 दिहाड़े मना रहे हैं। पहला गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। ये एक स्टडी, एक खोज का विषय है। एक स्टडी, एक खोज कहती है कि जिदन वो 1699 के अंदर विसाखी के दिहाड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने एडा वड्डा इकट्ठ किया सी, वो जिहड़ा इकट्ठ होया सी, वो क्यों होया सी, उदन ऐसा खास की सीगा? ऐदा खास यह सीगा कि वो इकट्ठ सिर्फ 1699 की विसाखी वाले दिन 30 मार्च 1699 एग्जैक्ट डेट है, उदन नहीं होया सी। ये गुरु काल दे विचकार हर साल हुंदा सी, हर गुरु वेले हुंदा सी। और उदन असी सारे रल मिल के गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश पुरब मनांदे सी। अगे आके जिस जिस हिसाब दे नाल साडा इतिहास होरना लोकां ने लिखिया, उन्होंने विच बड़े सारे रले पाते, कई तरीके दे रले पे। अज भी असी आपस च लड़ी जा रहे हैं कि नहीं उदन नहीं इदन, इदन नहीं उदन। क्योंकि कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा जी मैं कोई सूझवाना दे विच हैगा वां, पर कुछ लोग जिहड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की गल करते हैं, स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि दीज वर द सर्कमस्टांसिस विच मेड इट हैपन्ड। एक होया इहो जे हालातां दे कारण। ते दूसरे पासे एक बहुत वड्डा एक सर्कल है साडियां विचों, वो कहता नहीं जिद्दां विपर ने सानू डिसाइड करके देता, एक जंतरी आ गई है, जंतरी नाम ले रहा मैं, असी तो उस मुताबिक चलांगे। क्योंकि साडे घर दे विच साडे प्यो दादे भी इदां ही करया करते सन। मैं अपनी अज बड़ी फराग दिली नाल एक मिसाल अपनी गल करांगा, मैं किसी की गल नहीं करांगा। जब मैं छोटा सी ते साडे घर दे अंदर भी ना वर्त रखे जाते सी, बथेरियां दे घरां चों भी देखते सी, पर हल्के हल्के ज्यों ज्यों स्टडी हुई पता लगा कि ये साडा काम नहीं है, तो फिर छड़ दिता। पर जे अगर अज भी उसे चीज़ नूं गठ बन के रख लीए कि जी मेरी मदर और साडे वड्डे भी इदां करते हुंदे सी ते ठीक ही होना है, नहीं। क्योंकि उस टाइम दे उत्ते रिसोर्सिस बहुत घट सीगे, स्टडी बहुत घट सी। जिद्दां सानू साडे गुआंढ च बैठे बिपर जी ने दसता, असीं मान लैंदे सी। असीं कहंदे सी हाँ जी, अखां बंद करके पंडित जी तुसीं जो किया है सानू मंजूर है, तुसीं जो किया वो सानू मंजूर है। क्योंकि साडा इतिहास लिखण वाला कोई नहीं सी। साडा इतिहास पता नहीं किन्ने लिख छड्डिया। पर जब डीप स्टडी करो तो अज ही दा दिन क्यों चुनिया गुरु साहब ने, और असी बहुत वारी कह दिंदे आ जी खालसे दा जन्म दिन, कई बार कह दिंदे आ जी खालसे दा अवतार दिहाड़ा। जिद्दां दी जिहदी पग दा स्टाइल और कलर हुंदा ना, वो उदां दा वर्ड यूज कर लैंदा है।
ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ। ਇਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਵਰਡ ਕੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਆਇਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਨ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੌਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਹਲੜ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਟ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਸੀ? ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ। ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਫੌਜੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ 1699 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫੌਜੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਢਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਬਚਾਵ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਅਟੈਕ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਕਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ
ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਕਲਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਕਾਲਪਿਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਯੋਧਾ ਨੇ। ਯੋਧਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੰਗੇਜ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਪਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸ ਮੀਨਸ ਪਿਓਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਹ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਪੜੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਲਾਰਡ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਲਾਰਡ, ਰਾਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 72-250 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਇੱਕ, ਕਿ 1699 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ,
ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ? ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਲਾਰਡ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਝਿਓ 1699 ਔਰ 1704 ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਠਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਾਨ ਪਾਤਰ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ 'ਚ, ਸੌਰੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਾਏ ਕਿਆ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਫੌਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵਲੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ। ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ, ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜੂਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜੂਸਿਸ, ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸਾਲੇ। ਉਹ ਲੋਕ USP ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਿਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਬਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਖੇਲ ਕਿਉਂ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਖੇਲ? ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ दो। तो फिर वो हर का बिलोवना कैसे हो गया? सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई कैसे हो गया? किणका एक जिस जी वसावे कैसे हो गया? उन्होंने वसन दो। बैडमिंटन की खेल नहीं, सॉरी माफी मंगदे, पर हो रहा है। जदों सानू ये सब चीज़ां समझ आणगियां, सानू समझ आएगा खालसा, सानू समझ आएगा अकाल पुरख की फौज, और सानू समझ आएगा सिंह और कौर। ये भी दो चीज़ां उस दिन तो बाद लगनियां शुरू हुई। कौर मतलब राजकुमारी, ते प्यो कौन होया उसका? अकाल पुरख। ते राजकुमारी नू प्यार प्यो ताइयों करेगा जदों प्यो दे भाणे च रहेगी, बागी नहीं होएगी। और सिंह कौन होया? शेर ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ। पर की असी सिंह हैगे आ? सॉरी, असी फिर किधर चल पैने आ? जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। जब अह गए विपरन की रीत, अगे मैं ना करूं
ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਪਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਜੀ। ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੱਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਸਿਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਰੂਟ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲਿਆ ਗੱਦਾ। ਕੋਈ ਕੂਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੂਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। 5 ਤत्वों को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जह के उपजे नानका लीन ताहे मेहमान। ਜਦੋਂ ਪੰਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਜੋ ਫਾਇਰ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਵਾਯੂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ? ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖਤਮ। ਖੈਰ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਲਾਰਡਸ ਓਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ। ਖੈਰ, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्कशन के पॉइंट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟੋਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, 19 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਤਰੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਵੋ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।